Assalamu alaikum. Welcome to our online classroom of English. In our previous classes, we already completed the first unit, Fights of Freedom. In this unit, we discussed 4 chapters. First, Speech, The 3 L's of Empowerment by Christine Lagarde. Second, A Poem, Any Woman by Catherine Tynan. Third, a story, Matchbox by Ashapurna Devi. Last one, an anecdote, Horrigal by Sudha Murthy. In this unit, the main theme is woman empowerment, isn't it? Now we are going to move on to the second unit, Heights of Harmony. What is the meaning of harmony? Harmony means it's togetherness or ഐക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർമണി എന്ന് പറയുക. ഈ തീം വരുന്ന 3 ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് ഈ ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഹാർമണി എന്ന മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കേണ്ടത്. And Harmony Day is celebrated annually on 21st March in Australia. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഹാർമണി ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാർച്ച് 21 സെലിബ്രേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഹാർമണി ഡേ began in 1999, coinciding with the United Nations International Day for the Elimination of Racial Discrimination. The day was introduced by the Howard government to re-centralize a singular and a unified notion of Australianness with multicultural policy. നമുക്ക് പറയാം എന്തറിയാം, ഹാർമണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലേ? എല്ലാ ആളുകളും ഒരുമയോടെ ഒത്തൊരുമയോടെ നിൽക്കുന്നതിനാണ് ഹാർമണി, ഒരു ഐക്യത്തോടു കൂടി അല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാ കൺട്രീസിലുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിലുള്ള പല ജാതിക്കാർ, പല മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ, പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവർ, പല ക്യാരക്ടേഴ്സുള്ളവർ എല്ലാവരും എന്താണ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതിനാണ് ഹാർമണി എന്ന് പറയുക. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? സോ ലെറ്റ് us listen this video. Australia. It's a sunburnt country with an ancient past and a colourful, multicultural present full of different stories and traditions. Did you know that there's actually a special day held every year that's purpose is to celebrate diversity in Australia? It's called Harmony Day. Harmony Day is held every year on the 21st of March. It celebrates our country's cultural diversity and is a day of respect and appreciation for everyone who calls Australia home. Harmony, by definition, means working together and existing without conflict. So Harmony Day is all about treating each other as equals and creating communities where everyone belongs. But how do we make that happen? Each year on Harmony Day, events are held across Australian communities to celebrate the unique cultures that make our country what it is. It's a day to celebrate each other's traditions and share stories, while rejecting hatred, prejudice and racism. It encourages us all to work together to create a future that is welcoming, accepting, and safe. No matter where you're from, what language you speak, who you worship, or what you look like. Did you know that the official colour of Harmony Day is orange? Orange represents communication and meaningful conversations between people, which is something we should all do. This can help us to have a better understanding of the world around us and learn from each other's experiences and backgrounds. So on Harmony Day, wear something orange to show your support for an inclusive Australia and celebrate the cultures that make our country so wonderful. So let us move to the second unit, Heights of Harmony. For a human being to survive in this world,
he or she has to establish strong relationships with those around him or her. Living in unity with fellow beings leads us to a worthy and meaningful life. In this unit, we analyze the love and care that human beings show, taking them to the heights of harmony. The unit comprises a poem, Mending Wall by Robert Frost, a story, Amigo Brothers by Perry Thomas, and a one-act play, The Hours of Truth by Percival Ward. All three chapters applaud the value of relationship and truth. The chapters will definitely help you enhance your skill of literary appreciation and knowledge of literary techniques. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മനുഷ്യരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചേ പറ്റൂ. സഹജീവികളോട് ഐക്യപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അർഹവും അർത്ഥവുമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ യൂണിറ്റിൽ മനുഷ്യർ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും ശ്രദ്ധയും അവരെ ഐക്യത്തിൻ്റെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തി അപഗ്രഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ 3 ചാപ്റ്റേഴ്സാണുള്ളത്. മെൻഡിങ് വാൾ, അമീഗോ ബ്രദേഴ്സ്. അമീഗോ ബ്രദേഴ്സ് മീൻസ് സഹോദര തുല്യമായ സുഹൃത്തുക്കൾ. മെൻഡിങ് വാൾ മീൻസ് മതിലെന്ത് ചെയ്യുക, മെൻറ്റ് ചെയ്യുക, നന്നാക്കുക. ഹവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് മീൻസ് സത്യത്തിൻ്റെ മണിക്കൂർ എന്നൊരു പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും സത്യത്തിൻ്റെയും മൂല്യങ്ങൾ എടുത്തു കാട്ടുകയാണ് ഈ പാഠങ്ങളെല്ലാം. സാഹിത്യ ആസ്വാദനത്തിനും സാഹിത്യത്തിൻ്റെ വിവിധ സാങ്കേതികതകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഇവ സഹായിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. This module starting with 2 lines by Julia F. Carney. Little deeds of kindness, little words of love, make our earth and heaven like the heaven above. കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ചെറിയ പ്രവൃത്തികൾ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചെറിയ വാക്കുകൾ മുകളിലുള്ള സ്വർഗത്തെ പോലെ നമ്മുടെ ലോകത്തെ ഒരു ഏതൻ തോട്ടമാക്കും. ജൂലിയ എഫ് കാർണിയുടെ ലിറ്റിൽ തിങ്സ് എന്ന പോയത്തിലെ 4th സ്റ്റാൻസയാണ് Little deeds of kindness, little words of love, make our earth and heaven like a heaven above. ഇതൊരു ബിബ്ലിക്കൽ റെഫറൻസ് ആണ്. ആദം ഈവ് ആണ്. ആദമിൻ്റെ ഈവിൻ്റെ സ്റ്റോറി നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ആദ്യം ആദമിനെ സൃഷ്ടിച്ചു, പിന്നെ ഈവിനെയും. ആദത്തിൻ്റെ വാരിയിൽ നിന്നാണ് ഈവിനെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് താമസിക്കാനായി ദൈവം സ്വർഗതുല്യമായൊരു സ്ഥലം കൂടി സൃഷ്ടിച്ചു. അതാണ് ഏതൻ. ആ സ്ഥലത്തിന് ഒന്നിൻ്റെയും കുറവില്ല, എല്ലാമുണ്ട്. ഐശ്വര്യമുണ്ട്, സ്വർഗതുല്യമായൊരു സ്ഥലം അല്ലേ? ഐശ്വര്യവും സ്നേഹവും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയോടുകൂടിയ ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായൊരു സ്വർഗതുല്യമായ സ്ഥലമാണ് ഏതൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈൻസിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ലിറ്റിൽ ഡീഡ്സ് ഓഫ് കൈൻഡ്നസ്, ലിറ്റിൽ വേർഡ്സ് ഓഫ് ലവ്, മേക്ക് അവർ എർത്ത് ആൻഡ് ഏതൻ ലൈക്ക് ആൻ ഹെവൻ എബവ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്തും നമ്മുടെ ഭൂമിയും ലിറ്റിൽ ഡീഡ്സ് ഓഫ് കൈൻഡ്നസ്, ചെറിയ ചെറിയ പ്രവൃത്തികളുടെ, കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളും സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എർത്തും നമ്മുടെ ലൈഫും നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ ഭൂമിയൊക്കെ എന്തായി മാറും? ഹെവൻ പോലെ. എന്തിൻ്റെ ഹെവൻ പോലെ? ഒരു ഏതൻ പോലെ അല്ലേ? മേക്ക് എ എർത്ത് ആൻ ഏതൻ ലൈക്ക് എ ഹെവൻ എബവ്. സ്വർഗതുല്യമായിട്ടൊരു ഏതൻ പോലെ ആയി മാറും നമ്മുടെ ഭൂമിയും. ഈ ലൈൻസ് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഹെൻറി ജെയിംസിൻ്റെ ഒരു കോട്ട്സാണ്. 3 things in human life are important. The first is to be kind. The second is to be kind. And the third is to be kind. Kindness is a gift that everyone can afford to give. കരുണ അല്ലെങ്കിൽ അനുകമ്പയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ്. It is a way to make this world a better place to live in. And one can to do any act of gentleness if he or she has the spirit of kindness and willingness to serve others. If you help people, people will also serve you. It is a simple mutual relation that how you behave others and they will respond to you. I am highly impressed with the famous saying of Henry James. About the unit, there are certain qualities and principles that are essential to maintain the social fabric of human relations. Like the grains of sand on the seashore, each individual must learn to coexist with others. Thereby we reach the heights of harmony. The unit comprises a poem, Mending Wall, by Robert Frost, a story, Amigo Brothers, by Perry Thomas, and one-act play, The Hour of Truth, by Percival Ward. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ, ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസിൻ്റെ സാമൂഹിക കെട്ടുപാടുകൾ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില തത്വങ്ങളും ഗുണങ്ങളും ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസും ക്വാളിറ്റീസും എന്താണ് നെസസറിയാണ്, ആവശ്യമാണ്. കടൽ തീരത്തെ മണൽ തരികളെ പോലെ
ലൈക്ക് ദ ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് സാൻഡ് ഓൺ ദി സീഷോർ. ഓരോ മനുഷ്യനും മറ്റുള്ളവരുമായി ഒത്തുകഴിയാൻ പഠിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർമണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐക്യത്തിൻ്റെ ഔന്നിത്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഹാർമണിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. Is it clear? And this unit comprises 3 chapters, one poem, Medieval by Robert Frost, a story Amigo Brothers by Perry Thomas, and a one-act play, Hour of Truth by Percival Ward. This text having linked thematically and the activities presented are to ensure smooth reading and to help the learners improve their language proficiency. They will also enable the learners to enhance their skills in literary appreciation. The play helps to learners to get acquainted with the plot construction, characterization, along with the dramatics like acting, stage setting, stage management, etc. ഈ യൂണിറ്റിൽ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് റീഡിങ്ങിനെ സ്മൂത്തൻ ചെയ്യാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വായനയെ സുഗമമാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫഷൻസി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഭാഷാവിജ്ഞാനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ദിസ് വിൽ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ലേണേഴ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ സ്കിൽസ് ഓഫ് ലിറ്റററി അപ്രിസിയേഷൻ. ഇത് ലേണേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കഴിവുകളെ എന്തിലുള്ള സാഹിത്യ അഭിരുചികളിലുള്ള ലിറ്റററി അപ്രിസിയേഷനിലുള്ള സ്കിൽസ് അവരുടെ കഴിവുകളെ വളർത്തിയെടുക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ദ പ്ലേ ഹെൽപ്സ് ലേണേഴ്സ് ടു അക്വയർ ദ പ്ലോട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡ്രാമ പ്ലോട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനും കഥയുണ്ടാക്കാനും കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അഭിനയിക്കാനും സ്റ്റേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും സ്റ്റേജിൻ്റെ ഉപയോഗം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പരിചയപ്പെടാനും ഇതിലുള്ള വൺ ആക്ട് പ്ലേ സഹായിക്കും. നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ 36 നമുക്കൊരു ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ കൊട്ടേഷൻ കാണാം. കമ്പാഷനേറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ ജീനിയസ് ഇൻ ദ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്, മോർ നെസസറി ടു ദ ഡിഗ്നിറ്റി, security and joy of humanity than the discoverers of knowledge. Large parts of the world are faced with starvation while others are living in abundance. ഈ കാട്ടിൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് കമ്പാഷനേറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ ജീനിയസ് ഇൻ ദ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്. കമ്പാഷനേറ്റ് മീൻസ് വളരെയധികം കാരുണ്യമുള്ള കരുണാർദ്രമായ പീപ്പിൾസ് ആർ ജീനിയസ്. എന്തിൽ ജീനിയസാണ്? ദ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്. ജീവിതകലയിൽ വളരെ പ്രതിഭാശാലികളാണ്. മോർ നെസസറി ടു ദ ഡിഗ്നിറ്റി, സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ജോയ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ദാൻ ഡിസ്കവേഴ്സ് ഓഫ് നോളജ്. അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താ? അറിവിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തെക്കാളും ഉപരിയായി അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിലും സുരക്ഷയ്ക്കും അന്തസ്സിനും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ആർ മോർ നെസസറി ടു ദ ഡിഗ്നിറ്റി, അഭിമാനത്തിനും സെക്യൂരിറ്റിക്കും ആൻഡ് ജോയ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ദാൻ ദ ഡിസ്കവേഴ്സ് ഓഫ് നോളജ്. അതായത് അറിവിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് എന്താണ്, അവർ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നവരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ആർ ഫേസ്ഡ് വിത്ത് സ്റ്റാർവേഷൻ. സ്റ്റാർവേഷൻ മീൻസ് വിശപ്പ്. ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആൾക്കാരും എന്താണ്, പട്ടിണിയിലാണ്, സ്റ്റാർവേഷനാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരാണെങ്കിലോ വൈൽ അതേഴ്സ് ആർ ലിവിങ് ഇൻ അബണ്ടൻസ്. ബാക്കിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ലക്ഷ്യറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അബണ്ടൻസ് ആയിട്ട് സമൃദ്ധമായി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. A human being is a part of the whole called by us universe, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest, a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of a prison for us, restricting us to our personal desires and affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creature and the whole of nature in its beauty. ഇവിടെ പറയുന്നത് മനുഷ്യർ, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്നുള്ളത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് മനുഷ്യൻ. അവൻ്റെ സമയത്തിൻ്റെയും സ്ഥലത്തിൻ്റെയും പരിമിതിയിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്, ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് ടൈം ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ്. അപ്പം ലിമിറ്റഡ് ടൈമിൻ്റെയും ലിമിറ്റഡ് സ്പേസിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാണ് അവൻ്റെയും. അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ് തോട്ട്സ്, ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് ആർ സംതിങ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ്. തൻ്റെ ചിന്തകളെയും വികാരങ്ങളെയും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായി അവൻ കരുതുന്നു. ഹിസ് ഫീലിംഗ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിലൂഷൻ. ദിസ് ഡിലൂഷൻ ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് ടു അസ്. ഇപ്പോൾ വിചാരം എന്നുള്ളത് ഒരു തരം വ്യാമോഹമാണ്.
അത് നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രിസൺഡ് ആക്കുന്നു, എന്ന് വെച്ചാൽ തടവറയിലാക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ദ റെസ്ട്രിക്റ്റിംഗ് ഓഫ് അവർ പേഴ്സണൽ ഡിസയർ ഓഫ് അഫെക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂ പേഴ്സൺസ് നിയറസ്റ്റ് us. നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അത് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. And our task must be free ourselves from this prison and widening our circle of compassion to embrace all living creature and the whole nature of its beauty. അപ്പം നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു തടവറയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാവുക എന്നതാണ്. നമ്മുടെ സഹാനുഭൂതിയുടെയും വലയത്തെ നമ്മൾ വലുതാക്കുകയും അതിനുള്ളിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭംഗിയോടും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കണം. Is it clear? Next, page number 36. What are the roles of the following is protecting and ensuring the rights of people? A. Individuals. B. Political parties. C. Non-governmental organization NGOs. D. Governments. ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താനും സുരക്ഷിതമാക്കാനും താഴെ പറയുന്നവയുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ, റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചുമതലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ്. ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വ്യക്തികളുടെയും, പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും, നോൺ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റേതല്ലാത്ത സംഘടനകളുടെയും, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. Second, imagine that your school has decided to form an organization to extend assistance to the society. In its first meeting, you present your opinion about the functioning of this organization. Suggest a few do's and don'ts for the benefit of this organization and of society. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ സമൂഹത്തെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അതിൽ ആദ്യത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ സംഘടനയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് എഴുതുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ടു റൈറ്റ് ഓൺ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ 2 വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു മൂവിങ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ, Mending Wall, written by Robert Frost. This poem is about fraternity and tolerance. സഹോദര സ്നേഹവും ക്ഷമയും ഐക്യവും, ഈ 2 ക്വാളിറ്റീസ്, ഒരു ഹാർമോണിയസ് ലിവിങ്ങിന് ഈ 2 ക്വാളിറ്റീസ് വേണം. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫ്രറ്റേണിറ്റിയും ടോളറൻസും. ഈ തീം വരുന്ന ഒരു പോമാണ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെ മെൻഡിങ് വാൾ. വാൾ നന്നാക്കുക. നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ 2 പേരും എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ വാളിനെ മെൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.